الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي علت وضح صلى الفجر ولفت مصر وحواليها. الله الله على الأصغر، الله 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 أكبر من الدنيا كمان وأكتر. لو قلت أوصفها أنا مش هوصفها وأكفيها. الله الله يا رايحين على مصر مين يبعت سلامك كلمتين يا هلا الله. مشتاق لناسنا الطيبين ودي أمانينا مخلصين يا ما شاء الله. وأصغر العلماء نقدر نقول ما تشاءنا الله. أدعي لهم رب السماء وقولوا آمين إن شاء الله إن شاء الله. الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي عليك وضح كده من الوحدة 16، الدرس 6 بعد 100. استمع إلى النص من يوميات وليد. 1. أنا ضيف جديد في هذه الدنيا، عمري أيام قليلة، ولدت في أسرة مسلمة، سماني أبي أنسا، وهذا اسم خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابي أنس بن مالك رضي الله عنه. وكثيرا ما أسمع أبي يقول: أسأل الله أن يجعلك مثل أنس بن مالك. 2. وفي الحقيقة تنتابني مشاعر شتى منذ اللحظة التي شاء الله تعالى أن أخرج فيها إلى الدنيا، فأمي أقرب الناس إلي لما نزلت إلى هذه الدنيا وتعالى بكائي، كنت أنتظر أن تضمني إلى صدرها وتقبلني، ولكن لم أجدها، وعلمت أنها نائمة في غرفة مجاورة لي تسمى غرفة العمليات. وجاءت امرأة تلبس ملابس بيضاء تحملني عارية وتغسل جسدي، ثم تلفني في قميص أخضر، ثم حملتني هذه المرأة وأنا أبكي بكاء مرا إلى أبي الذي كان سعيدا، فضمني إليه وقبلني، وأحضر تمرة فلاكها بأسنانه حتى لانت، فأخذ قطعة صغيرة بإصبعه ووضعها في فمي حتى امتزجت بريقي، ثم حملتني المرأة بسرعة ودخلت بي إلى غرفة مكتوب عليها الحضانة. وأردت أن أقول لا أو أنادي يا أبي، لماذا تتركني يا أبي؟ ولكني لم أستطع. وضعتني الحاضنة في صندوق زجاجي صغير، ثم تركتني وغادرت الغرفة وهي تنطق بكلمات لا أفهمها. 3. أهكذا يا أمي؟ أهكذا يا أبي؟ تتركاني وحيدا في أول ليلة في الدنيا، وبينما أنا كذلك إذ بي أسمع صوت بكاء قريب مني، فنظرت فإذا برضيع صغير ينام في صندوق مثل صندوقي، وفجأة ارتفع صوت البكاء عاليا، وإذا ب10 أطفال في الغرفة يبكون لبكاء هذا الرضيع، وقد استيقظوا جميعا من النوم، فما كان مني إلا أن بكيت. ما هذه الليلة العجيبة؟ أما يستطيع الشخص أن ينام في هذا المكان؟ 4. دخلت الحاضنة الغرفة وهي تصيح بعد أن سمعت أصوات البكاء، وقالت: ما لكم تبكون هكذا؟ هيا ناموا جميعا. سكت الجميع فجأة عن البكاء وكأنهم يفهمون كلامها أو خافوا من صياحها. خرجت الحاضنة من غرفتنا، فصرخ أحد الأطفال وهو يمص إصبعه: لماذا تعاملنا هذه الممرضة هكذا؟
أما تعرف ابن من أنا؟ نظرت إلى الطفل الذي بجواري وقد كف عن البكاء، ثم سألته: ما اسمك؟ قال: جورج. سماني أبي جورج. قلت له في استغراب: ماذا؟ جورج؟ أهذا اسم يسميك به أبوك؟ أأنت عربي أم أعجمي؟ أجاب الطفل: بل عربي. قلت له: يا أخي، النبي صلى الله عليه وسلم أمر الآباء بحسن اختيار أسماء أولادهم، وكان يغير الأسماء القبيحة. 5. قطع كلامنا دخول امرأة أخرى على وجهها ابتسامة إلى غرفتنا، والعجيب أن اسمها أيضا حاضنة. حملتني الحاضنة الجديدة أيضا وهي تبتسم، وذهبت بي إلى غرفة أمي، وما إن رأتني أمي حتى اتسعت ابتسامتها ومدت يدها لتحملني، ووضعتني على صدرها، وبدأت أرضع لبنها وحنانها. يا الله، ما أروع الدفء والحب والحنان! ما أجمل اللبن اللذيذ من صدر أمي! ما أرحمك وما أحلمك يا رب، فأنت أرحم بنا من أمهاتنا وآبائنا. لك الحمد أن جعلت رحمة وحبا وحنانا في قلوب والدينا. 6. بينما أنا في هذه السعادة وأمي تقبل رأسي، إذ دخلت علينا امرأة تحمل شيئا في يدها. علمت فيما بعد أنها طبيبة، فحصتني سريعا، ثم أخذت تكتب أشياء في ورقة لديها، ثم أخذت تكلم أمي عن كيفية الرضاعة الطبيعية الصحية، وعن أهمية لبن الأم، وأنه لا يوجد على وجه الأرض لبن مثله. قالت أمي وهي تضع يدها على رأسي: إن شاء الله لن أرضعه إلا من صدري. وجزاك الله خير الجزاء على هذه المعلومات المفيدة. 7. في الصباح في موعد الزيارة أقبل أبي، ودخل علينا مسرورا، وألقى السلام على أمي، وسألها: كيف حالك يا أم أنس؟ وكيف حال الأستاذ أنس؟ أجابت أمي والدموع في عينيها: أنس مريض يا أبا أنس. انزعج أبي واقترب مني وقال: ما به يا أم أنس؟ قالت أمي: لم ينم طوال الليل، ولم يكف عن البكاء، ولم يرضع بالقدر الكافي حتى الآن، وأجروا تحليلا. قالت أمي وهي تبكي: يا ليتني أصاب بأمراض الدنيا ولا يشاك ابني بشوكة واحدة. ضحك أبي ووضع يده على كتف أمي وقال: أنا أقدر فيك مشاعر الأمومة الكبيرة يا أم أنس، خصوصا أن أنسا هو طفلنا الأول بعد طول انتظار، ولكن أأنت أرحم به من خالقه ورازقه؟ أجابت أمي سريعة: بالطبع لا. فقال أبي: إذن عليك بالدعاء، واذكري نعمة الله علينا، فكم من أزواج يتمنون لو تؤخذ منهم عيونهم مقابل أن يرزقوا طفلا واحدا. قالت أمي وقد تأثرت بحديث أبي: حديثك يا أبا أنس خفف عني من جانب، وزاد همومي من عدة جوانب. أسأل الله تعالى أن يحفظ نساء المسلمين في كل مكان. بسم الله الرحمن الرحيم. Arap dili huzurunuzda. O'quvchilar kitobi 3-qism. 16-bölek Bovaqning kundalik xotirlari. 106-dars Bovaqning kundalik xotirlari. Men mushu dunyoga yangi mehmon. Yeshim ozg'ina kunlar. Men musulmon oilasida tug'ildim. Dadam menga Anas deb ism qo'ydi. Bu Payg'ambar alayhisolamning xizmatchisi bo'lgan sahaba Anas ibn Malik radhiyallohu anhuning ismidir. Ko'pincha hollarda dadamning mundaq deganligini anglayman: Allohdan seni Anas ibn Malikqa o'xshash qilishni so'rayman. Amaliyotda Alloh dunyoga chiqishimni xohlagan minutdan tortib men xilma-xil tuyg'ularda bo'layapman.
Apam bana kişiler işide en yakındır. Muşu dünyaya düşüp yığan kötülüğe vaxtida onun beni bağırıp besip söyüşünü kütken edim. Bırak onu tapalmadım. Onun bana qo'shni bo'lgan operatsiyaxona deb atilgan yatakta uxlayotganligini bildim. Ah kim kelgan bir ayol kelib, meni yalang'och betim ko'tarib, badanimni yuvgandan keyin ko'p ko'ngilga o'rdi. Shundan keyin bu ayol meni ochiq yig'layotgan betim xushal bo'lgan dadamning qishiga ilib bordi. Dadam meni quchoqlab so'ydi. Bir tal xurmo akilib, yumshog'iga qadar tishlari bilan chaynadi. Barmog'i bilan kichik bir parchani ilib ig'zimga soldi. Bu tukim bilan aralashib ketdi. Shundan keyin u ayol meni tezlikda ko'tarib, kichik uy deb yozilgan uyga ilib kirdi. Men yo'q demoqchi yoki dadamga "Dada, meni nimishqa tashlab qo'ysan" deb to'lmoqchi bo'ldim. Biroq men qila olmadim. Kutkichi meni kichik aynak sanduqqa solgandan keyin meni tashlab, men tushunmaydigan bir qancha so'zlarni degan peti yotoqdan ayrildi. Ey apa, mana shunga o'xshash, ey dada, shundaqla meni dunyoga kelgan tunji kechida yolg'iz tashlab qo'yamsizlar? Men shunda turayotgan vaqtimda menga yaqin bir yig'i ovozini angladim. Qarg'udek bo'lsam, mening sanduqimga o'xshash sanduqda uxlayotgan kichik bir bovoq ekan. Tuyuqsizla yig'i ovozi yuqori ko'tarildi. Yotoqdagi 10 bovoq mushu bovoqning yig'isi uchun yig'layotdi. Bularning hammasi uyqudan uyg'onib ketgan edi. Men faqat yig'lay oldim. Nima degan hayron qolarlik kecha ha bu? Biror kishi mushu o'rinda uxlay olamdi? Kutkichi yig'i ovozini anglagandan keyin to'lg'an peti yotoqqa kirib mundaq dedi. Nimaga bunchalar yig'laysizlar? Bo'linglar, hammanglar uxlanglar. Hammasi tuyuqsizlar yig'idan to'xtadi. Xuddi ular uning gapini tushungan yoki uning varqirishidan qo'rqqandeklar. Kutkichi yotqimizdan chiqib ketdi. Ballarning birisi barmog'ini emizib mundaq dedi. Mundaq deb to'g'ildi. Bu sestra nima uchun bizga bundoq muomala qildi? Mening kimning bolasi ekanligimni bilmamdi. Qishimdagi baloga qaradim. U yig'idan to'xtagan edi. Shundan keyin uningdan so'radim. "Isming nima?" U mundaq dedi. "George." Dadam menga George deb ism qo'ygan. Men uningga hayronlik ichida mundaq dedim. "Nima? George? Mushu dadam sana qo'ygan ismmi? Sen arabmi yoki ajammi?" Bu bola mundaq deb javob berdi. "Yo'q, arab." Men uningga mundaq dedim. "Qarinishim, Payg'ambar alayhisalom otalarni, bolalarining ismini yaxshi qo'yishga buyurgan. Sat ismlarni o'zgartirdi. Gapimizni chiroyli kulgi yugurgan yana bir ayolning yotqimizga kirishi o'zgardi. Qiziq, uning ismimi Kutkichi ekan. Yana Kutkichi kulimsirgan holda meni ko'tarib, onamning yotqiga ilib kirdi. Onam meni ko'ribla ishtishidan tabassum qilib, meni ko'tarish uchun qo'lini sundi. Hamda meni bag'riga qo'ydi. Men onamning suti va mehrini emishga boshladim. Ya Alloh, nima degan illiqlik, nima degan muhabbat, nima degan mehribonlik ha? Onamning bag'ridan chiqqan lazzatli sut nima degan yaxshi ha? Ey Robbim, o'zlari nima degan mehribon, nima degan halim. O'zlari bizga ota onamizdanmi mehribonroq. Ota onalarimizning dillarida rahimdillik, muhabbat va mehribonlikni qilganliklariga o'zlariga hamd sanolar bo'lsin. Anam beshimga sevayotgan mushu baxtli holatda turayotgan vaqtda tuyuqsiz qo'lida bir narsa ko'tarib olgan bir ayol kirdi. Keyin uning doktor ekanligini bildim. Meni tez tekshirgandan keyin o'zidagi qog'ozga bir narsalarni yozishga boshladi. Shundan keyin onamga tabiiy sog'lom imitishning qanday bo'lganligi va ona sutining ahamiyati to'g'risida uningdek sutning dunyoda topilmaydiganligini deyishga boshladi. Onam qo'lini beshimga qo'ygan holda mundaq dedi. Alloh xolisa uni bag'rimda imitaman. Alloh sizni mushu ahamiyatli ma'lumotlarni berganligingizga yaxshi mukofotlarni bersin. Atganlik yo'qlash vaqtida dadam kelib, bizning teshimizga xushal holda kirdi. Va apamga salom qilib, uningdan Umma Anas ahvoli qanday, ustoz Anasning ahvoli qanday deb so'radi. Onam ko'zlarida yosh peti mundaq deb javob berdi. Ey Aba Anas,
Anas ağrıp kaldı. Dadam bir aram bulup, bana yakın kilip mundaq dedi. Umma Anas, onunla nım boldu? Anam mundaq dedi. Keçiden beri uxlamadı, yığıdan toxtamadı. Hazırga kadar yeterlik emip bakmadı. Ular tekşirdi. Anam yığılgan halda mundaq dedi. Kaşki bana dünyanın keselleri tekip, oğlumga bir tiken kirmişçi. Dadam kilip, qo'lini apamning mo'risiga qo'yib mundaq dedi. Men sizdagi cho'ng onalik hissiyotini tushunaman Umma Anas. Bo'libmi Anas uzun kutgandan keyingi tunji bolamiz. Biroq siz uningga yaratquchisi va rizq berguvchisidimi, bakroq mehribonmi? Anam tuzla javob berdi. Albatta undaq emas. Dadam mundaq dedi. Undaqda siz duo qiling. Allohning bizga bergan ne'matini aslang. Nurg'un ayollar bor. Ularning ko'zlari elibilansimi, shuning badaliga bir bola berilishni orzu qilishdi. Apam mundaq dedi. U dadamning gapidan ta'sirlangan edi. Aba Anas, gapingiz mendan bir tarafni yengillashtirdi, nurg'un taraflardagi g'amlarimni ko'paytirdi. Allohdan hamma joylardagi musulmonlarning ayollarini saqlashni so'rayman. الوحدة السادسة عشرة، الدرس 12 بعد 100. استمع إلى النص. جابر عثرات الكرام. 1. قال أبو القاسم التنوخي: كان في أيام سليمان بن عبد الملك رجل يقال له خزيمة بن بشر، وكان له مروءة وفضل وبر بالإخوان، فلم يزل على تلك الحال حتى احتاج إلى إخوانه الذين كان يتفضل عليهم، فواسوه حينا ثم ملوه، فلما لاح تغيرهم أتى امرأته وكانت ابنة عمه، فقال لها: يا ابنة عمي، قد رأيت من إخواني تغيرا، وقد عزمت على لزوم بيتي إلى أن يأتيني الموت. ثم أغلق بابه وأقام يتقوت حتى نفد قوته، وبقي حائرا في حاله. 2. وكان عكرمة الفياض الربيعي واليا على الجزيرة، فبينما هو في مجلسه وعنده جماعة من أهل البلد، إذ جرى ذكر خزيمة بن بشر في مجلسه، فقال عكرمة: ما حاله؟ فقالوا: صار من سوء الحال إلى أمر لا يوصف، فأغلق بابه ولزم بيته. فقال الفياض: فما وجد خزيمة بن بشر مواسيا ولا مكافئا؟ قالوا: لا. فأمسك، ثم لما كان الليل عمد إلى 4000 دينار، فجعلها في كيس واحد، ثم أمر بإسراج دابته، وخرج سرا من أهله، فركب ومعه غلام من غلمانه يحمل المال، ثم سار حتى وقف على باب خزيمة، وأخذ الكيس من الغلام ثم أبعده عنه، فخرج إليه خزيمة فناوله الكيس وقال: أصلح بهذا شأنك. فتناوله فرآه ثقيلا، فوضعه، ثم أمسك بلجام الدابة وقال له: من أنت جعلت فداك؟ فقال: يا هذا، ما جئتك في هذه الساعة وأنا أريد أن تعرفني. قال خزيمة: فما أقبله أو تعرفني من أنت؟ قال: أنا جابر عثرات الكرام. قال خزيمة: زدني. قال: لا مزيد. ثم مضى. ودخل خزيمة بالكيس إلى امرأته فقال لها: أبشري، فقد أتى الله بالفرج والخير، ولو كان هذا فلوسا فهو كثير، قومي فأسرجي. قالت: لا سبيل إلى السراج. فبات يلمسها فيجد خشونة الدنانير ولا يصدق. 3. فرجع عكرمة إلى منزله فوجد امرأته قد افتقدته، وسألت عنه، فأخبرت بركوبه منفردا، فارتابت، فشقت جيبها ولطمت خدها، فلما رآها على تلك الحال قال لها: ما دهاك؟ قالت: يا ابن عمي، غدرت. قال: وما ذاك؟ قالت:
أمير الجزيرة يخرج بعد هدوء من الليل منفردا عن غلمانه في سر من أهله إلا إلى زوجة أو سرية. قال: لقد علم الله ما خرجت إلى واحدة منهما. قالت: فخبرني فيما خرجت. قال: يا هذه، لم أخرج في هذا الوقت وأنا أريد أن يعلم بي أحد. قالت: لا بد أن تخبرني بالقصة. قال: فاكتميه إذن. قالت: أفعل. فأخبرها بالقصة على وجهها وما كان من قوله له ورده عليه، ثم قال لها: أتحبين أن أحلف لك؟ قالت: لا، فإن قلبي قد سكن إلى ما ذكرت. فلما أصبح خزيمة صالح الغرماء وأصلح حاله، ثم تجهز يريد سليمان بن عبد الملك بفلسطين. فلما وقف ببابه دخل الحاجب فأخبره بمكانه، وكان مشهورا بالمروءة، وكان سليمان به عارفا فأذن له. فلما دخل عليه وسلم بالخلافة قال: يا خزيمة، ما أبطأك عنا؟ قال: سوء الحال. قال: فما منعك من النهضة إلينا؟ قال: ضعفي. قال: فبما نهضت؟ قال: لم أعلم بعد هدوء الليل إلا ورجل طرق بابي، وأخبره بقصته من أولها إلى آخرها. فقال له: هل تعرفه؟ قال: ما عرفته يا أمير المؤمنين، وذلك أنه كان متنكرا، وما سمعت منه إلا جابر عثرات الكرام. فتلهف سليمان لمعرفته وقال: لو عرفناه لأعناه على مروءته. ثم قال: علي بقناة. فعقد لخزيمة الولاية على الجزيرة التي على عمل عكرمة الفياض. فخرج خزيمة طالبا الجزيرة، فلما وصل إليها خرج عكرمة للقائه فسلم عليه، ثم سارا إلى أن دخلا، فنزل خزيمة دار الإمارة وأمر أن يؤخذ عكرمة ويحاسب، فوجد عليه فضولا كثيرة فطالبه بأدائها. قال: ما لي إلى شيء منها سبيل؟ قال: لا بد منها. قال: ما هي عندي؟ فاصنع ما أنت صانع. فأمر به إلى الحبس، ثم بعث إليه يطالبه، فأرسل إليه: لست ممن يصون ما له بعرضه، فاصنع ما شئت. فأمر به فقيد، وضيق عليه شهرا أو أكثر، فأضناه ذلك وأضره. وبلغ ابنة عمه ضره، فجزعت واغتمت لذلك، ثم دعت مولاة لها ذات عقل فقالت: امض الساعة إلى باب هذا الأمير خزيمة بن بشر، فإذا دخلت عليه فسليه أن يخليك، فإذا فعل فقولي له: ما كان هذا جزاء جابر عثرات الكرام منك، أن كافأته بالحبس والضيق والحديد. ففعلت ذلك. فلما سمع خزيمة قولها قال: وسوءتاه وإنه لهو؟ قالت: نعم. فأمر من وقته بدابته فأسرجت، وقام خزيمة ومن معه، فلقي عكرمة في قاعة الحبس متغيرا قد أضناه الضر. فلما نظر إليه عكرمة وإلى الناس أحشمه ذلك، فنكس رأسه إليه وقال: وما أعقب هذا منك؟ قال: كريم فعالك وسوء مكافأتي. قال: يغفر الله لنا ولك. ثم أمر بالحديد ففك القيد عنه، وأمر خزيمة بوضعه في رجله بنفسه. فقال عكرمة:
ماذا تريد؟ قال: أريد أن ينالني الضر مثل ما نالك. فقال: أقسم عليك بالله ألا تفعل. فخرجا إلى أن وصلا دار خزيمة، فودعه عكرمة وأراد الانصراف، فقال له: ما أنت ببارح؟ قال: فماذا تريد؟ قال: أغير من حالك ما رث، وحيائي من ابنة عمك أشد من حيائي منك. ثم أمر بالحمام فأخلي فدخلا، ثم قام خزيمة فتولى خدمته بنفسه، ثم خرجا فخلع عليه فجمله، فحمل إليه مالا كثيرا، ثم سار معه إلى داره، فاستأذن في الاعتذار من ابنة عمه، فأذن له، فاعتذر إليها وتذمم من ذلك. ثم سأله بعد ذلك أن يسير معه إلى أمير المؤمنين سليمان بن عبد الملك، وهو يومئذ مقيم بالرملة. فدخل الحاجب فأعلمه بقدوم خزيمة بن بشر، فراعه ذلك وقال: والي الجزيرة يقدم بغير أمرنا، ما هذا إلا لحادث عظيم. فلما دخل عليه قال له قبل أن يسلم عليه: ما وراءك يا خزيمة؟ قال: خير يا أمير المؤمنين. قال: فما الذي أقدمك؟ قال: ظفرت بجابر عثرات الكرام، فأحببت أن أسرك لما رأيت من تلهفك عليه وتشوفك إلى رؤيته. قال: ومن هو؟ قال: عكرمة الفياض. فأذن له بالدخول، فدخل وسلم عليه بالخلافة، فرحب به وأدناه من مجلسه، فقال له: يا عكرمة، ما كان من خيرك لخزيمة إلا وبالا عليك. ثم قال له: اكتب حوائجك كلها وما تختاره في رقعة. قال: أو تعفيني يا أمير المؤمنين؟ قال: لا بد من ذلك. ثم دعا بدوات وقرطاس وقال: اعتزل واكتب جميع حوائجك. ففعل ذلك، فأمر بقضائها جميعا من ساعته، وأمر له ب10,000 دينار وبصفتين ثيابا. ثم دعا بقناة وعقد له على الجزيرة وأرمينية وأذربيجان، وقال له: أمر خزيمة إليك، إن شئت أبقيته وإن شئت عزلته. قال: بل أرده إلى عمله. ثم انصرفا، ولم يزالا عاملين لسليمان بن عبد الملك مدة خلافته. بسم الله الرحمن الرحيم. Arap tili huzuringizda. O'quvchilar kitobi 3-qism. 16-bo'lak Bovaqning kundalik xotiralari. 112-dars Sixining qiyinchiliklarini aytkichi. Abul Qasim Tanuhi mundaq dedi: Sulaymon ibn Abdulmalikning kunlarida bir odam bo'lib, Xuzaymat ibn Bishir deyiladi. Uning qarindoshlariga odamgarchiligi, iltifoti va yaxshiligi bor edi. Shu holatda davomlashib, oxiri o'zi iltifot qilgan qarindoshlarga muhtoj bo'lib qoldi. Ular uningga bir mezgil yaxshi qaragandan keyin uningdan zirikdi. Ularning o'zgarib qolganligi oshkor bo'ldi. Ayolining qishiga keldi. U tog'asining qizi edi. U ayoliga mundaq dedi: "Ey tog'amning qizi, men qarindoshlarimdan o'zgarishni ko'rib qoldim. O'lim kelganga qadar uyimda turishni niyat qildim. Shundan keyin ishni taqab yeb turdi. Oxiri yemaklikka tugab, o'zining ahvolida gangrab qoldi." İkrimat ibn Sayyad jaziraga vali edi. U o'zining so'rinda qishida shahar ahlidan bir bo'lib kishilar bor vaqtida shu so'rinda Xuzaymat ibn Bishirning gapi bo'lib qoldi. Ikrima mundaq dedi: "Uning ahvoli qanday?" Ular mundaq deyishdi: "Holining yomonligi degisiz alg'i yetdi. Shunga ishni taqab uyisida o'ltirdi." Sayyad mundaq dedi: "Xuzaymat ibn Bishir biror yordamchi yoki mukofotlovchi topolmadimi?" Ular mundaq dedi: "Yo'q."
Şunun bilan Ikrima turib kechi bo'ldi, 4000 dinarni ilib bir hamyonga soldi. Shundan keyin ulig'ini jabdishga buyurib, uyisidan maxfiy chiqdi. U va uning bilan malni ko'tarib olgan bir xizmatchisi minib yurib ketdi. Hattoki Huzaymaning eshikida to'xtadi. Xizmatchidan hamyonni olgandan keyin uni o'zidan yiroqlashtirdi. Uning qishiga Huzayma chiqdi, uningga hamyonni berib mundaq dedi: "Buning bilan ahvolingni o'ngsha." Huzayma hamyonni ilib, ig'irligini his qildi-da, uni qo'ygandan keyin uloqning yugini tutib mundaq dedi. Uloqning yugini tutib uningga mundaq dedi: "Siz kim? Men sizga fido bo'lay." Ikrima mundaq dedi: "Ey kishi, seni meni tanib olsin deb mush vaqtda kelmadim." Huzayma mundaq dedi: "O'zingizning kimligini menga bildirganga qadar uni qabul qilmayman." U men Sexining qiyinchiligini aytkichi dedi. Huzayma mundaq dedi: "Texmo." Ikrima mundaq dedi: "Ortiq yo'q." Shundan keyin yurib ketdi. Huzayma hamyonni ayolining qishiga ilib kirib, uningga mundaq dedi: "Xushxabar, Alloh keng'irchilik va yaxshilik ato qildi. Agar bu pul bo'lib qolsa, intayin ko'p. Tura, chiroqni yandir." Ayoli mundaq dedi: "Chiroqni yiqishga amal yo'q." Shuning bilan uni silab, dinarning qattiqligini his qilib, ishnalmay uxlab qoldi. Ikrima uyiga qaytib, ayolining o'zini yo'qotib, u to'g'riliq so'ragandan keyin uning yolg'iz uloqqa minib chiqib ketganligidan xabar berilib, ikkilanib yoqasini yirtib, o'zini kechirganligini ko'rdi. Ayolini shu holatda ko'rdi, uningga mundaq dedi: "Beshingga nima ish keldi?" Ayoli mundaq dedi: "Ey tag'amning o'g'li, sen meni oldidan." U mundaq dedi: "Nima ish bo'ldi?" U mundaq dedi: "Jaziraning amri kecha tinchigandan keyin xizmatchilaridan yolg'iz holda oilasidan maxfiy faqat bir xotinning qishiga yoki qo'shniqlar chiqadi." U mundaq dedi: "U ikki kishining biriga chiqmaganligini Alloh biladi." Ayoli: "U ikki kishining biriga chiqmaganligini Alloh biladi." Ayoli mundaq dedi: "Undaq bo'lsa, nimaga chiqqanligini to'g'risida menga deb ber." U mundaq dedi: "Hey xotin, men mush vaqtda meni hech kim bilib qolmasin deb chiqdim." Ayoli mundaq dedi: "Menga cho'qim bu ishni deb berishing kerak." U kishi mundaq dedi: "Undaqda bu ishni yoshirin tut." Ayoli mundaq dedi: "Shunday qilaman." Shuning bilan u kishi ayoliga shu ishni aynan deb berdi va o'zining uningga qilgan gapi va uning o'ziga qaytarilgan javobini deb bergandan keyin ayoliga mundaq dedi: "Sana qasam qilib berishimni xohlamsan?" Ayoli mundaq dedi: "Yo'q, sen degan gapga yuragim arom topdi." Huzayma tamoqqizib qarzlarini qaytarib, ahvolni o'ngshigandan keyin Falastindagi Sulaymon ibn Abdulmalikning qishiga bormoqchi bo'lib jabdundi. Sulaymonning ishkida to'xtadi. Uning hajibi Sulaymonga uning fazilatini xabar qildi. U odamgarchilik bilan mashhur edi. Sulaymon uni tanitdi. Sulaymon unga ruxsat qildi. Huzayma Sulaymonning qishiga kirib, xalifalik salomini qildi. Xalifa mundaq dedi: "Ey Huzayma, seni bizdan nima kechiktirib qo'ydi?" Huzayma mundaq dedi: "Ahvolimning nacharligi." Xalifa mundaq dedi: "Bizning qishimizga kelishdan seni nima do'sti?" Huzayma mundaq dedi: "Ojizligim." Xalifa mundaq dedi: "Nima bilan o'rningdan turding?" Huzayma mundaq dedi: "Men faqat kech tinchigandan keyin bir kishining ishkimni chekkanligini bilaman deb bo'lgan ishni beshidan oxirigacha deb berdi." Xalifa uningga mundaq dedi: "Uni tanimsan?" Huzayfa mundaq dedi: "Ey Amirul Mu'minin, uni tanimayman. U nodonish kishi edi. Uningdan faqat Sexining qiyinchiligini aytkichi deganligini oldim." Shuning bilan Sulaymon uni bilishga talpinib qoldi va mundaq dedi: "Agar uni bilgan bo'lsak, uning odamgarchiligiga qarata mukofotlaydik." Agar uni bilgan bo'lsak, uni odamgarchiligiga qarata mukofotlaydik. Shundan keyin mundaq dedi: "Mukofot mening ustimga." Shuning bilan Huzaymaga Ikrimatul Sayyatning ilkiligi jaziraga vali qilishni va'da qildi.
Shuning bilan Huzayma jazirani izlab mandi. Jaziraga yetib keldi. Ikrima uning bilan ko'rishish uchun chiqib uningga salom berdi. Shundan keyin u ishkadan minib kirdi. Huzayma amir qasriga tushib, Ikrimani tutib hisob ilishga buyurdi. Shuning bilan Ikrimaning ustida nurg'ulg'an ortiq mollarni ko'rib, uni topshirishga buyurdi. Ikrima mundaq dedi: "U mollardan biror narsani topshirishga amolim yo'q." Huzayma mundaq dedi: "Cho'qim topshirishing kerak." Ikrima mundaq dedi: "U mollar menda yo'q, xohlaganingni qil." Shuning bilan Huzayma Ikrimani turmaga buyurdi. Shundan keyin uning qishig'a u molni talab qilib odam avatdi. Ikrima Huzaymaga buni gapni avatdi: "Men izzat obro'y batliga pulni saqlaydigan odam emasman. Xohlaganingni qil." Shuning bilan uni buyurib, bir oy yoki ko'proq qiyin qistaqqa ilindi. Shuning bilan bu ish uni mag'dursizlantirib, parakanda qilyapti. Ikrimaning ziyonga uchraganligi tog'asining qiziga yetib, u bearam bo'lib, shuningga fursat kutdi. Shundan keyin o'zining aqlli bir xizmatchisini chaqirib, uningga mundoq dedi: "Bir vaqtda o Amir Huzayma ibn Bishirning ishtiga borgan. Sen uning qishig'iga kirgan vaqtda uningdan sen bilan yolg'iz qilishni so'ragan. Shunda qilgan vaqtda uningga muni gapni degan. Mushu Shixi odamning qiyinchiligini atkichiga beradigan mukofoting uni turma, qiyin qistoq va tumur bilan mukofotlaganing bo'ldimi?" U qiz shunda qildi. Huzayma uning gapini angladi, uningga mundoq dedi: "Voy, masachlikni. U shumi?" U qiz mundoq dedi. U qiz shundoq dedi. Shuning bilan shu vaqtda ulug'ini buyurtib gapirdi. Huzayma o'zi bilanki kishilar bilan turib, turmaning o'rtada o'zgarib ketgan Ikrimaga uchirdi. Uni ziyon halsatgan edi. Ikrima uning bilan kishilarga qaradi. Bu ish uni xijil qilib qo'ydi-da, beshini uningga egib mundoq dedi: "Sana bu oqibatni nima keltirdi?" Ikrima mundoq dedi: "Sening ishingning yaxshiligi, mening mukofotimning yomonligi." Huzayma mundoq dedi: "Alloh bizga va sana mag'firat qilsin." Shuning bilan to'mirni buyurib, kishan uningdan elib o'tildi. Huzayma kishanni o'zining putiga silishni buyurdi. Ikrima mundoq dedi: "Nima qilmoqchisan?" Huzayma mundoq dedi: "Sana yetganga o'xshash, menga ziyon etib baqsin deyman." Ikrima mundoq dedi: "Sana Alloh bilan qasam qilayki, sen undoq qilma." Shuning bilan ikkalan chiqib, Huzaymaning uyiga keldi. Ikrima uning bilan qo'shishib qaytmoqchi bo'ldi. Huzayma uningga mundoq dedi: "Sen ketmay tur." Ikrima mundoq dedi: "Nima qilmoqchi?" Huzayma mundoq dedi: "Sening kona holatingni o'zgartiraman. Tag'oning qizidan sendinmi bekor hayo qilaman." Shundan keyin munchini buyruq bekorlandi-da, bu ishga kirdi. Shundan keyin Huzayma turib, Ikrimaga o'zi xizmat qildi. Ikkalan chiqib, Ikrimaga kaygizib, chiroyli yasandirdi. Uningga nurg'un pulni ko'tirib qo'ydi. Shundan keyin uning bilan uyiga birga bordi-da, uning tag'asining qiziga o'zi aytishga ruxsat so'radi. Uningga ruxsat berdi, shu ayolga o'zi aytib, shu ishdan afv so'radi. Shundan keyin Ikrimadan o'zi bilan Amirul Mu'minin Sulaymon ibn Abdulmalikning qishig'iga berishni so'radi. Sulaymon shu kunlarda Ramlarda turadi. Shuning bilan hojib kirib, Huzayma ibn Bishirning kirganligini bildirdi. Bu uni bearam qilib mundoq dedi: "Jaziraning valisi buyruqimsiz ketdi. Bu cho'ng bir ish uchun keldi." Huzayma uning qishig'iga kirdi, salom qilishdan ilgari uningga mundoq dedi: "Huzayma, nima xabar olib kelding?" "Yaxshilab, Amirul Mu'minin." Sulaymon mundoq dedi: "Nima sababdan kelding?" Huzayma mundoq dedi: "Sixining qiyinchiligini aytishni topdim. Sizning uningga talpinib, uni ko'rishga intizor bo'lganliklarini ko'rib, sizlarni xushal qilay dedim." Sulaymon mundoq dedi: "Kim ekan u?" "Ikrimatul Sayyad." Sulaymon Ikrimaning kirishiga ruxsat qildi. U kirib, Sulaymonga xalifalik salomini qildi. Sulaymon uni qarshi ilib, yaqin o'ltirg'izdi.
o'ltirg'izida uningga mundoq dedi: "Ey Ikrima, sening Xuzaymaga qilgan yaxshiliqing sana ofat bo'pti." Ondan keyin uningga mundoq dedi: "Barliq hojatlaringni va tanlashingni qog'ozga yoz." Ikrima mundoq dedi: "Ey Amirul Mu'minin, meni bulardan azob qilishlar bo'lmamdi?" Sulaymon mundoq dedi: "Cho'qim shunday qilishing kerak." Shundan keyin duvat bilan qog'oz akaldirilib mundoq dedi: "Yiroq turib barliq hojatlaringni yoz." U shunday qildi. Sulaymon u narsalarning hammasini shu vaqtda ado qilishni buyurdi va uningga 10,000 dinar, 2 sivak kiyim buyurib berdi. Ondan keyin mukofotlarni chaqirib, uningga Jazira, Armeniya va Ozarbayjonni va'da qilib berdi va uningga mundoq dedi: "Xuzaymaning ishi sana. Agar xohlasang ilib qolasan, xohlasang qoldirib o'tsan." Ikrima mundoq dedi: "Balki uni o'zining xizmatiga qaytarman." Shundan keyin bu ikkisi qaytib Sulaymon ibn Abdulmalik uchun xalifalik muddatida ishlab keldi.